बिना जंतुणी रे प्रेसर कुकर रे आज आम बनै नबा सहजरे पोड़पिठा। आगकू रज आसुची आ मु जानिछि आपण माने रजरे विभिन्न प्रकार पिठा बनैबे, किंतु रजरे आमर पोड़पिठा बना जाए। किंतु जेहेतु पोड़पिठा बनैबा टिके कष्ट, सेतिपाई आपण मानक पाई मु एई रेसिपीटी पूरा इजी करि नैछि। जो माने नुआ करिकी पोड़पिठा बनैया पाई चाहुछंती, ता सहित इजी वे रे पोड़पिठा बनैया पाई चाहुछंती, एई रेसिपीटी को फुल देखि नियंतु। ताहले चलंतु आज बनै नबा पोड़पिठा। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मो चैनल सीजन्स एंड बाइट्स रे आपण समस्तको स्वागत जणाउछि। देखंतु पोड़पिठा बनैया पाई मु एठी 2 बाउल नै जाईछि अरुआ चाउल आ ताकू 4 रु 5 घंटा पर्यंत भलो भाबरे आपण ताकू बतुरे नेबे। मु एठी पूरा ओवरनाइट छाडी देथिली बतुरिया पाई। ये भलो भाबरे बे बतुरी जाईछि। कप नियंतु किंबा ग्लास नियंतु किंबा कोनोसी गिना मेजरमेंट पाई नियंतु, ताकू ही सेट करिवे। सब जिंस ता अनुसार देबे। एबे चलंतु देखि नबा आमे आउ कोन कोन जिंस नबा। पोड़पिठा रे पकेया पाई मु एठी नै जाईछि नडिया। फाळे नडिया को मु एठी लंबा लंबा आकार रे काटी नैछि। आउ फाळे नडिया को मु एठी ग्रेटर सहायता रे करि नैछि। सेति पाई आमे जो आजि पोड़पिठाटी बनेबा सेइथरे मु गोटे नडिया टोटल व्यवहार करिछि। एबे चलंतु आमे एई सब जिंस को भलो भाबरे बाटी नबा। सेति पाई देखंतु मु बड़ ग्राइंडिंग जार को नै जाईछि। आ सेइथरे प्रथमे आमे चाउल को पकेइ नबा। चाउल बतरी सारला परे आमे ताकू 5-6 थर धोई नबा भलो भाबरे। एबे भलो भाबरे चाउल को आमे पानी रु छाणी की आमे ग्राइंडिंग जार रे देई दबा। आ एठी देखंतु ए काच बाउल रे मु नेइथिली 2 गिना चाउल। सेति पाई सेई अनुसार आमे एथिरे देई दबा पानी। आमे एठी 2 गिना पानी दबा नाही, आमे एठी 1 गिना पानी दबा जेतबेले बाटीबा। एबे एथिरे आमे जो नडिया रखिथिले, जो कोरा नडिया ताकू देई दबा। गोटा नडिया माने बड़ बड़ खंड करिकी रखिथिबा नडिया को आमे एबे दबा नाही, कोरा नडिया को सब पकेइ नबा। आ गोटे कथा मने रखिथिबे, जेतबेले आपण याकू बाटुछंती सेतबेले कम पानी देबे, नहले चाउल हमर भलो भाबरे बाटी हेबो नाही। भलो बास्ना पाई मु एठी पकेइ नैछि 2टी गुजराती आ गोटे छोटो चामच पान मधुरी। आ ता सहित आमे एठी मिठा आ लूणर बैलेंस रखिया पाई मु पकेइ नैछि हाफ छोटो चामच रु अधा आमे पकेइ नबा एठी लूण। एबे इथिरे गोटे बाउल पानी दबा, माने से जो छोटो गिना रे मु नेइथिली मेजरमेंट करिकी सेइथिरे गोटे गिना पानी देकी ताकू भलो भाबरे बाटी नबा। आ देखि पारुथबे आपण कंसिस्टेंसी हमर एमिति प्रकार रहिबो। एबे याको आमे आउ गोटे जाका को बाहर करी आनिबा। आ जो ग्राइंडिंग जार रे बळी जाइथिबा पिठौ रे आमे फुणी थरे आउ गोटे गिना पानी दबा आ ताकू मिक्स करिकी फुणी थरे आमे एई मिश्रण रे ढाली दबा। एबे एई सब जिंस को टिके समय छाडी दबा। सेई भितरे चलंतु आमे गुड़ को भलो भाबरे एठी मेल्ट करि नबा। सेतिपा आमे जेतिकी चाउल नेइथिले सेतिके परिमाण रो गुड़ नै जिबा, गोटे पैन रे नै जिबा। आ पैन को एबे गैस फ्लेम रे रखिबा, आ फ्लेम को पूरा लो रे रखिबा। पानी मध्य आमे सेई सेम परिमाण रो नबा। एठी देखंतु पानी हमर गरम हे गलाणी। चाउल आपण जेतिकी परिमाण नेबे, गुड़ मध्य आपण सेतिकी परिमाण नेबे। एबे चलंतु आमे गुड़ भलो भाबरे एठी मेल्ट करि नबा। जेहेतु हमर गुड़ बड़ खंड अछि सेति पय ताकू भलो भाबरे मेल्ट करि नबा। ता सहित गुड़ रे जति किछि अपरिष्कार जिंस अछि से मध्य भलो भाबरे पानी सहित मिसिकी बाहरी आसीबो। जेतिकी पानी गरम होउतबो देखिबे आपण गुड़ धीरे धीरे मेल्ट होबा पय लागिबो। सेति पय गुड़ एई भितरे मेल्ट होबा भितरे चलंतु मु तार नेक्स्ट प्रोसेस टी मध्य कहि नेबी। गुड़ मेल्ट होबा भितरे चलंतु आमे अलगा गैस फ्लेम रे आमे बसै नबा प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर गरम ही आसिले आमे पकै नबा सेइथिरे गोटे बड़ चामच देसी घी। आपण जेतबेले पोड़पिठा करूछंती सेतबेले आपण देसी घी रो व्यवहार करिवे। देखि ओडे वासना आसीबो, ता सहित पिठार टेक्सचर मते बहुत भलो आसीबो। एठी देखंतु हमर घी मध्य भलो भाबरे एठी गरम हे गलाणी। एबे काटी रखितिबा आमे बड़ नडिया खंड को एथिरे सामान्य भाजी नबा। हल्का लाल होबा पर्यंत भाजीबा, ताकू बेसी आपण लाल करिवे नाही, हल्का लाल होबा पर्यंत ही भाजी नेबे। आपण जति चाहुछंती अलगा ड्राई फ्रूट्स पकेया पाई, जेमिति कि काजू पकेया पाई किबा किसमिस पकेया पाई, ताकू मध्य एई समय रे आपण घी रे भाजी नेबे। आपण एठी नडिया को हल्का भाजीबे, काहेकि ना बेसी हमर नडिया भाजीबा दरकार पड़िबो नाही। जेहेतु आमे पोड़ पिठा को पुणी पोड़ीबा सेति पाई नडिया बेसी भाजिया दरकार पड़िबो नाही। एबे एठी देखंतु हमर नडिया हल्का लाल हे गलाणी। एबे ताकू बाहर करी आनिबा। गोटे बाउल को आमे ताकू बाहर करी आनिबा। एबे एई भितरे हमर गुड़ मध्य भलो भाबरे मेल्ट हे गलाणी। एबे आमे चलंतु जो चाउल गोटा करिथिले आमे सेइथिरे आमे गुड़ को पकेइ नबा। गुड़ को आपण केवल मेल्ट करिवे, बेसी गुड़ पानी को आपण गैस फ्लेम रे मारिबे नाही।
ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଗରମ ଗୁଡ଼ ପାଣିକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେନର ସାହାଯ୍ୟରେ ଛାଣିକି ଚାଉଳ ବଟାରେ ପକାଇ ନେବା। ଷ୍ଟେନର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁଡ଼ ପାଣିକୁ ଆପଣ ଛାଣିକି ପକାଇବେ। ଷ୍ଟେନର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୁଡ଼ ପାଣିକୁ ଛାଣିକି ପକାଇଲେ ଗୁଡ଼ରେ ଥିବା ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ଯେମିତିକି କୁଟା କାଠି ସବୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଗୁଡ଼ ପାଣିକୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଲଗାତାର ଏବେ ଗୋଳେଇ ଚାଲିବା, ନହେଲେ ଗୋଟଳା ହେଇଯିବ ଚାଉଳର। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତାକୁ ଲଗାତାର ଗୋଳେଇ ଚାଲିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର ଆସିଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୁଡ଼ ପକାଇଛେ এই କଲରଟି ଆସିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚିନିର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହେଲେ এই କଲରଟି ଆସିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଗୁଡ଼ ପାଇଁ ଆମର এই କଲରଟି ଆସିଛି ଭାରି। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାଉଳ ବଟାର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି କୋଉ ପରିକା ରଖିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ଥରେ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ 2 ବାଉଲ ନେଇଥିଲେ ଚାଉଳ, ଆଉ ଏଇଠି ଟୋଟାଲ ଆମେ 4 ବାଉଲ ପାଣି ନେଇଛନ୍ତି। 2 ବାଉଲ ଗୁଡ଼ରେ ଆଉ 2 ବାଉଲ ଆମେ ବାଟିବା ସମୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରକୁ ଆମେ ଗରମ କରି ନେବା। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 1 ଚାମଚ ଦେଶୀ ଘିଅ ପକାଇ ନେବା। ଆଉ ପ୍ରେସର କୁକରର ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରୀସିଂ କରି ନେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ପିଠାଟି ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି ଗ୍ରୀସିଂ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଘିଅକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଧୂଆଁ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରି ନେବା। ଏବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ବଟା କରିଥିଲେ ସେଇଥିରେ ଆମେ ହାଫ୍ ଛୋଟ ଚାମଚ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ପକାଇବା, ମାନେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ପକାଇବା। ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା। ଘିଅ ଗରମ ହେଲା ଭିତରେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ପକାଇବେ ଚାଉଳର ବଟାରେ, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବେ। ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ପକାଇକି ଆପଣ ବେଶୀ ସମୟ ରଖିବେ ନାହିଁ, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତାକୁ ପକାଇବେ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଘିଅ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଘିଅରୁ ଆମର ଧୂଆଁ ଉଠିଲାଣି। ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ଚାଉଳ ବଟା ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଏଇ ଗରମ ଗରମ ଘିଅ ଉପରେ ଢାଳି ନେବା। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ଚାଉଳ ବଟାକୁ ପକାଇବା ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇରେ ରଖିବେ। ଚାଉଳ ବଟାକୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଭାଜି ରଖିଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ସେଇଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଆଗରୁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ଭାଜିଥିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମୁମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ପକାଇ ନେବେ ତା ଉପରେ। ଏବେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଆମେ ଲିଡ୍ ଦବା କିନ୍ତୁ ହୁଇସିଲ୍ ଦବା ନାହିଁ। ହୁଇସିଲ୍ ନ ଦେଇକି ଆମେ ତାର ଲିଡ୍ ଦବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ପଟେ ଆମେ ହୁଇସିଲ୍ ଦିଅନ୍ତି ସେପଟେ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଲିଡ୍ ଦେଇକି ଆମେ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବସେଇ ନେବା। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ लो ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରି ନେବା। ଆଉ ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଏମିତି ବେକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣ ବେଶୀ ପାଣି ଦେଇଥିବେ ତାହେଲେ ବେଶୀ ସମୟ ନେବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଠି ମାପିକି ପାଣି ନେଇଛେ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଅଧଘଣ୍ଟେ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖାଉଛି ପ୍ରେସର କୁକରକୁ। ଯେଉଁପଟେ ଆମେ ହୁଇସିଲ୍ ଲଗାନ୍ତି ସେପଟେ କେମିତି ଗ୍ୟାସ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଲିଡ୍ ଖୋଲିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ପିଠା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଲା ନା ନାହିଁ ଆମେ ଏଇଠୁ ଚେକ୍ କରି ନେବା। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଟୁଥପିକ୍ ହଉ ନହେଲେ କୌଣସି କଣ୍ଟା ଚାମଚ ଦ୍ୱାରା ସେଇଥିରେ ଟିକେ ଫୋଡ଼ି ନେବା। ଦେଖିବା ଯଦି ଆମର ଟୁଥପିକ୍ କିମ୍ବା କଣ୍ଟା ଚାମଚ ସଫାରେ ବାହାରି ଆସୁଛି, ୟାର ଅର୍ଥ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଚାମଚର ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଣ୍ଟା ଚାମଚରେ ବିଲକୁଲ ବି କିଛି ଲାଗିନାହିଁ, ସଫାରେ ଆମର କଣ୍ଟା ଚାମଚଟି ବାହାରି ଆସିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୋଟିସ୍ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମର ପ୍ରେସର କୁକରରେ ପୋଡ଼ପିଠାଟି ଲାଗିନି, ତାର ଏଜେସ୍ରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଛି। ଏବେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ଗରମ ଅବସ୍ଥାରେ ୟାକୁ ବାହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ୟାକୁ ପ୍ରେସର କୁକରରୁ ବାହାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ୟାକୁ ଗରମ ଅବସ୍ଥାରେ ବାହାର କରିବେ ଇଏ ବାହାରିବ ନାହିଁ ଭଲ ଭାବରେ, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣିଆ ଲାଗିବ। ନର୍ମାଲି ଏମିତି ଆମର ପୋଡ଼ପିଠା ରାତିରେ ହୁଏ ଆଉ ସକାଳେ ରଜରେ ତାକୁ ଖିଆଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ପୋଡ଼ପିଠାଟା ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହେଇଯାଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ନେଇଥିଲି ପ୍ରେସର କୁକରକୁ। ପ୍ରେସର କୁକର ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ତା ଏଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ଛୁରୀ ମାରି ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ତା ଏଜେସ୍ ଯଦି କିଛି ଲାଗିଥିବ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ବା ପିଠାଟି ଆମର ଲାଗିଥିବ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠା କଡ଼ିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଯେହେତୁ ଇଏ ପୋଡ଼ ପିଠା ଆମେ ତାକୁ ପୋଡ଼ିଛେ, ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଏ ପିଠାର ତଳ ଭାଗଟି ଟିକେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାହାର କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଇଜିଲି ବାହାରିଯିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଘିଅ ଦେଇଛେ ସେଥିପାଇଁ ଇଜିଲି ବାହାରିଯିବ। ଆପଣ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ତାକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବେ ଆମର ପ୍ରେସର କୁକରରୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ପିଠାଟି ପ୍ରେସର କୁକରରୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ତାକୁ ଗରମ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଲକୁଲ ବି ବାହାର କରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଦେବେ, ଯେମିତିକି ସେ ଟିକେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଛି ଆମର ପିଠାରୁ, ଆଉ ତଳ ଭାଗ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୋଡ଼ିଛି ମଧ୍ୟ। ଏମିତି ହିଁ ଏଇ ପିଠା ହେବ।
ଗାଁରେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଥିବେ ଚୁଲିରେ ଆମର ଏଇ ପୋଡ଼ପିଠାକୁ ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ୍ ପୋଡ଼ନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ୟାକୁ ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପୋଡ଼ି ପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଖରୁ ମୁଁ ଏଇ ପିଠାକୁ ଦେଖୁଛି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ବଢ଼ିଆ ଜାଲିଦାର ହେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ପିଠାକୁ ଆମେ କାଟି ନେବା। ବିଲକୁଲ ବି କାଟିବା ପାଇଁ ଆପଣ ହଇରାଣ ହେବେ ନାହିଁ, ଆଉ ନରମ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏଇ ପିଠା ବିଲକୁଲ ବି ଟାଣ ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି ତ ପୋଡ଼ପିଠାକୁ ଖାଲି ପାଟିରେ ଖିଆଯାଏ ଆଉ କ୍ଷୀର ସହିତ ଖିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଥରେ ଏଇ ରେସିପିଟିକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କ୍ଷୀରରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ୟାକୁ ଆପଣ ଖାଲି ପାଟିରେ ପୁରା ପ୍ଲେଟ୍ ସଫା କରିଦେବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପିଠାଟିକୁ କାଟି ନେବା। ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଟିବା ସମୟରେ ପିଠାଟି କେତେ ନରମ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି କାଟିକି ଗୋଟେ ପିସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନେଉଛି। ପୁରା ଜାଲିଦାର ଆଉ ପୁରା ଅତ୍ୟଧିକ ନରମ ତୁଳା ପରିକା ଏଇ ପିଠା ହେଇଛି। এই ରେସିପିଟିକୁ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟି ନିହାତି କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଜ୍ଟିକୁ ଫଲୋ କରିନେବେ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବା କୌଣସି କିଚେନ୍ ଆଇଟମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ତାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ତଳେ ଦେଇଦେଇଛି, ଯାହା ଥ୍ରୋରେ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ।